नमस्कार ओडिशा आज हूँ 21 डिसेम्बर रविवार। आज मुझे नहीं आसी दिन जाकर केतोटी बड़ खबर जहाँकि आपण मैंने जाना निहाती आवश्यक। प्रत्येक खबर आपण बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण से वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ और भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करनी। तेज चलतु नजर पकईवा आज प्रथम खबर उपर। पुणी क्रिकेट मैदान में मुहांमुही हेबे भारत और पाकिस्तान। आज बड़ टक्कर। पुणी क्रिकेट मैदान में सामना सामनी हेबे भारत और पाकिस्तान। हेले एथर युव वर्गर 19 कम एशिया कप फाइनाल में भारत और पाकिस्तान मध्य टाइटल पर टक्कर हबो। दुबई रे खेला जाइथिबा द्वितीय सेमिफाइनाल रे श्रीलंका को 8 विकेट परास्त करिछि भारत। यहाँ फाइनाल रे प्रवेश करिछि 19 वर्षरु कम भारतीय दल। 20 ओभर रे श्रीलंका 8 विकेट हरई 138 रन करिथिला। भारतीय दल मात्र 2 विकेट हरई 18तम ओभर रे विजय हासिल करिनेछि। भारतर 2 युव बैटर भियान मल्होत्रा और आरोन जॉर्ज उभय अर्धशतक इनिंग्स खेली अपराजित रहिथिले। 19 वर्षरु कम एशिया कप रे भारत अष्टम थर फाइनाल रे पहुंची। पटे बांग्लादेश को हरई पाकिस्तान फाइनाल रे पहुंची। जी भारत और पाकिस्तान मध्य फाइनाल मैच खेला जिवो। परवर्ती खबर सरकार को बड़ घोषणा। 18,500 लाभार्थी खाता रे जमा हबो 54,000 टंका। पीएम आवास योजना ग्रामीण अधीन रे पक्का घर पई आवेदन करिथुवा लोकमानक पई खुशी खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अधीन रे लाभार्थी मानक खाता को टंका आसीबा तारीख समृद्ध रे अनुष्ठानिक भावे घोषणा करा जायछि। यदि आपण एही योजना अधीन रे फॉर्म आवेदन करिसेंती तेबे एही खबर आपणक पई बेस गुरुत्वपूर्ण। मिलिथिबा सूचना मुताबक आसंता डिसेंबर 23 तारीख रे विभिन्न लाभार्थी को प्रथम किस्ती बाबद को प्राय 100 कोटी टंका मिलिबाकू जाउछि। जेउथिरे प्राय प्रत्येकଙ୍କୁ 54,054 टंका मिलिबो। कृषक सम्मिलनी रो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अधीन रे 8,500 हिताधारी अकाउंट को डीबीटी माध्यम 100 कोटी टंका ट्रांसफर करिवे। बहु जल्दी अनेक बकेया थिबा राशि ओडिशा को मध्य मिलिबाकू जाउछि बोली अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बस सेवा संपर्कित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमिटी बैठक। मुख्यमंत्री बस सेवा संपर्कित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमिटी बैठक भवन रे ओडिशा सरकार को वाणिज्य और परिवहन विभाग प्रमुख सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी अध्यक्षतार अनुष्ठित होईछि। राज्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अधिक सुदृढ़ करने जारी रहितवा संस्कार प्रक्रिया और आगामी पर्यायर रूपरेखा उपर समीक्षा करा जाउछि। बैठक रे अध्यक्षता करी प्रमुख सचिव श्रीमती पाढ़ी जिला स्तर आसुथिबा प्रस्ताव आधार रे बस रूट गुड़िक पूर्ण संगठित करी विद्यालय चिकित्सालय और अन्य आवश्यक सार्वजनिक संस्था सह संयोग सुदृढ़ करने उपर जोर देइथिले। ए मिशन शक्ति और महिला एसएचजी उपर मध्य गुरुत्व दे मुख्यमंत्री बस सेवा ओडिशार सहज सुरक्षित और अस्थायी सार्वजनिक परिवहन दृष्टिकोण एक मुख्य आधार बोली कहिथिले। मुख्यमंत्री बस सेवार कार्यदक्षता और आगामी कार्ययोजना उपर समीक्षा कर सार्वजनिक परिवहन को निर्भरयोग्य समावेश और लोक केन्द्रिक गतिशीलता समाधान भाव सुदृढ़ करने उपर बैठक में गुरुत्व दिया। परवर्ती खबर जनवरी 1 रु बढ़िबो दरमा और पेंशन। अष्टम वेतन को नहीं बड़ अपडेट। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं बड़ अपडेट आसीछि। केंद्र सरकार देशर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी बड़ उपहार देइछन्ति। गत 3 तारीख रे सूचना जारी करने सहित अष्टम वेतन कमिशन गठन करने को घोषणा कर सारिछन्ति। अष्टम वेतन कमिशन घोषणा हेबा परे केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी दरमा वृद्धि पाइबो। एथिपई प्रस्तुति आरंभ कर सारिछन्ति केंद्र सरकार। एने संसदर मध्य तथ्य रखिछन्ति केंद्रर नरेंद्र मोदी सरकार। सरकारी सूचना अनुसार न्यायमूर्ति रंजना देसाई को अष्टम वेतन आयोगर अध्यक्ष भाव नियुक्ति दिया जाइछि। 18 मास भितर सरकार को चूड़ांत रिपोर्ट देव कमिटी। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले केंद्रर समस्त कर्मचारी को एहार लाभ मिलिबो। जेपरिक उद्योग क्षेत्र में थिबा केंद्रीय कर्मचारी भारतीय सेना रे थिबा कर्मचारी सशस्त्र बल केंद्र शासित अंचल रे कार्य करथुवा कर्मचारी को एहार फायदा मिलिबो। परवर्ती खबर टी20 विश्वकप पई टीम इंडिया घोषणा। बाद पड़िले गिल दल को फेरिले ईशान किसान। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप 2026 पई शनिवार भारतीय दल घोषणा करा जायछि। एही टूर्नामेंट सूर्य
କୁମାର ଯାଦବ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଗିଲକୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଝାଡଖଣ୍ଡକୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଜିତେଇଥିବା ଇଶାନ କିଶାନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। 16 ଜଣିଆ ଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ କରିବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ଥରର ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ଏରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଓଡିଶାରେ ଗଡ଼ିବ 428 ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ସିଜିନ୍ 4 ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଗଗଡସ୍ ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ସିଜିନ୍ 4। ଅଭିଭାଷଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏବେ 32,000ରୁ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 200 ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ବଢିଛି। ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଟ୍ ବଢେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। 2025-26 ବଜେଟରେ 4ଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, 4 ନୂଆ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଓ ଗୋଟିଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଓଡିଶାରେ ଗଡ଼ିବ 428 ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସିର ମହାଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ତାହିରପୁରରେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଣାଘାଟରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 3,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଭାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଟିଏମସିର ମହାଜଙ୍ଗଲକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି, ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଜେପି ଏନଡିଏକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହାଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ କିଷାନ ଅପଡେଟ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର 21ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଚାଷୀ 22ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବିନା 2,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ପାଇବେ କି ନାହିଁ। ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଉତ୍ତରରେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ। 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ନୂଆ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତଥାପି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ, ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ନୂଆ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଭିତରେ କଟିଆ ଗସ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବାଣ୍ଟିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଭିତରେ କଟିଆ ଗସ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୋରାପୁଟ କଟିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆଉ କଟିଆରୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କଟିଆ ହେଉଛି ଓଡିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ। କଟିଆକୁ କେହି ଓଡିଶାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ପଡୋଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କଟିଆରେ ବସି
ଆସି ଆନ୍ଧ୍ର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଫଳକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷ ପାଲଟିଲାଣି ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକ ମାନ 366। ବିଷ ପାଲଟିଲାଣି ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 2:56ରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ମାନ 366ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରିଜିଓନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ 329, ଲିଙ୍ଗରାଜ ନିକଟରେ 348, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ 326 ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେବଳ ବିଷ ହିଁ ବିଷ ଭରିଥିଲା। ଯୁଆଡେ ଚାହିଁଲେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ତର ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗତି କରୁଥିବା ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଗତ ବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରନେତା ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ଗୁରୁବାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ପୁଣି ଯୋଡାପଡା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କ ନଗ୍ନ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଦଙ୍ଗାକାରୀ। ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଏବେ ପୋଲିସ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ। ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପୁଣି ଥରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ, ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗତ ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ 5G ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ଯଥେଷ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇପାରେ।